Добрий вечір, з перемогою. Перше це питання кадрове. Як почуває себе Судаков, якого замінили, і Трубін, який також отримував допомогу лікарів? Ну, я не думаю, що Трубін треба було просто вибити м'яч. Якщо ви бачили, це була ситуація, коли дійсно ми були в 10 і треба було вибити м'яч, і він, напевно, це зробив. Я не вважаю, що він щось відпочивав. З приводу Судакова, так, на жаль, це для нас потеря. Я сподіваюся, що втрата, я сподіваюся, що він відновиться до наступної гри, але зараз в мене немає інформації. Дякую. Наступне запитання. Вітаю з перемогою. Сергій Станіславович, сьогодні був трішки такий валідольний матч. І взагалі, чи можете прокоментувати ваш погляд, як ваша команда зіграла після того, навіть коли пропустили 3 голи, і було дуже важко повернутися в клуб? Я думаю, у нас усі матчі дуже важкі. Якщо ви бачите, перед кожним збіром є дуже багато травмованих гравців, на жаль, але я вдячний сьогодні. Усі гравці розуміли, для кого ми граємо, і віддали усі сили на полі. Тому з Ісландією завжди дуже важко грати. Я бачив дуже багато їх ігор, особисто вдома, коли вони грають, вони дуже потужні, вони дають дуже багато боротьби. Сьогодні було дуже важливо виграти цю боротьбу. Треба подивитися по відсотку, але я вважаю, що ми виграли гру, то дійсно гравці віддавали себе. І, як ви сказали, після 3-3 ми не намагалися зберегти цей результат, ми йшли вперед і все робили для перемоги. Будь ласка, наступне запитання, Елла. Сергій Станіславович, з перемогою, по-перше, сьогодні класно вийшли з заміни. Дебютний гол Очередька, дебютний асист Бондаренка, дебют Велетня. Велетня бачила, ви багато йому настанов казали, може поділитись. І загалом, як вам ці заміни? Ну, ви бачите, в нас зараз молода команда, дуже багато молодих гравців, які дійсно заслуговують на виклик збірної. Не попри те, що є травми, але вони дійсно, і коли вони приїжджають до табору, я бачу їх бажання. І усі гравців, яких ви назвали, вони розуміють, для кого вони грають, вони дуже багато працюють. І сьогодні я був впевнений в тих гравцях, які вийшли на заміну, вони дійсно додали в гри. І після замін те, що ми очікували, була більш інтенсивна з нашого боку. Тому я вітаю хлопців, вітаю Влада Велетня з першою грою, як ви сказали, Артема Бондаренка з першою передачею, так, і Очередько теж саме з дуже важливим голом. Будь ласка, наступне запитання. Чи змінились настанови ваші для команди після першого забитого голу, після першого швидкого голу? Настанови після першого голу, Ну, наприклад, коли забили гол. так, коли Маліновський відкрив гол. Настанови були, нам треба було працювати більш інтенсивно, більш активно, але я вважаю, сьогодні дуже гарно контролювала м'яч збірна Ісландії. І вони, коли пропустили м'яч, вони дуже сильно давили, вони забили м'яча, ми забили ще 2, але я сподіваюся, що ми домовлювалися з гравцями грати більш інтенсивно, але це нам не надала збірна Ісландії. Чи є ще запитання? Андрю? Минулий збір було без таких досвідчених, можливо сказати, старших гравців. Чи такий гравець, повернення такого, як Малиновського, допомогло сьогодні не лише забити голами, але просто всередині команди? Я вважаю, такі гравці, як Ярмоленко, як Маліновський, як Степаненко, ці гравці зараз дійсно, вони були і є дуже важливі для команди. І зараз я бачу, що ті молоді гравці, вони повинні ставати лідерами. І ми надаємо їм шанс, але для цього я завжди кажу, це потрібен час, тому що ігри на рівні національних збірних – це ігри з топ-командами, з топ-гравцями. І тут, якщо ти не граєш на максимумі, то дуже важко очікувати якийсь результат. Чи є ще запитання? Будь ласка. Повністю були продані квитки на виїзний сектор. Цілий матч навіть перекликало ісландських болівальників. Як оцінити підтримку українського фан-сектору на цьому матчі? Супер, ми дуже вдячні. Дійсно, ми відчували підтримку. Навіть коли було 3-3, було дуже приємно, всі підтримували. І
Будь-де ми не граємо, завжди є підтримка українців, але ми дуже сподіваємося, що ми повернемося додому і будемо грати для своїх уболівальників у себе в Україні. Так, і хочемо додати підтримувати збірну України в наступному матчі з Азербайджаном. Тому, будь ласка, вболівальники, які дивляться прес-конференцію, через вас, журналістів, теж хочемо це донести. Нам дуже важлива підтримка кожного вболівальника на трибунах. Чи є ще запитання? Немає? Дякуємо. Дякую. Sletti svo mikið sem þjálfari. Nei, það þarf einhver hljóðnum að neitt, þannig að þetta er bara, það er engin... Heyrðu ekki alveg? Jú. Mjög svo vel. Bjarni. Þannig að þeir eru betri í, hvað, 80-85 mínútur í leik, þannig að þú kannski að Ísland heiti að fá þessi 5 mörk og tapa. Já, þetta var ykkur slökk á þessu. Nú slögt það, sko. Þetta var, maður heldur ofta að maður hefur sér allt í þessum bransa, sko, en það var bara skrítið líka. Mér finnst því að mörgum köflum bara að vera frábær í þessu leik. Það móti mjög sterkur þjóð. Þetta er engin Mickey Mouse þjóð sem við höfum spilað við móti og við leið bara eins og þeir hefðu skorað okkur einasta færi sem fengur og færið voru ekki eins og það góð. Það var skot fyrir teig og gæðaskot. Það var ótrúleg skottækni hjá þessum leikmönnum, en leikurinn er bara grimmur stundum. Það var bara frík leikur, það var segja sér. Horfandi á tölfræðina og upplifun mín og heldur í flestar sem horfa á leikinn voru það að við vorum bara, mér finnst þið vera sterkir, virkilega sterkir. Við erum virkilega sterkir í uppspili og á boltan en það voru ódýr mörk, getum orðað þannig. Mér líður illa að vera eitthvað að kenna einum eftir hennar leik, sko, en það voru bara ódýr mörk, getum orðað þannig. Og það er erfitt að kyngja því bara að labba út af þessum velli og vera búinn að fá þessi 5 mörk og tapa þessu leik, því að frammistaðan var virkilega góð. Ég held að séu 4 mörk af þessu 5 sem eru utan að teig, þeir eru náttúrulega þá að finna þessi pláss þarna, en það ekki, þú veist, hvernig finna þessi? Fyrsta markið minnir mig að þeir höfðu tapað bara einföldu djúvöli, held ég, og boltinn fer hann fyrir teginn og það er svona cutback-atriði og mér fannst að vera með góðan strúktúr þegar fyrirgjöf kemur, svo bara, hann fer bara fram hjá Ísaki því miður og ekkert við því að segja. Annað og þriðja markið bara klaufalegt, við getum æft hvað sem og einhver kiksa boltan og svona, ég get lofað því, við erum ekki að æfa það inn á velli, sko. Og þriðja og fjórða og fimmta var bara svona eins og okkur vant að fá meiri svona stjórn okkar tilfinningu þegar við vorum 3-3 að þá voru okkur ungu strákar svo þetta var svo gaman og voru æstir og þá var akkurat mómenti sem að þurfum aðeins að hafa meira kontról aðstæðum og þá held ég að það hafi verið alveg korter eftir að leiknum bara róa okkur aðeins niður og ná betri kontról á leiknum að þá eru þeir og drullu skelka. Við þurfum að nýta okkur þetta og þetta er basically held ég það sem að þess að tala oft og mér líður sem séum ennþá svolítið 2014 lið, þannig að áður en verða frábæri þá þarf að taka svona moment úr leiknum og vera meiri clever og streetwise að sjá svona leiki út og einfallega kannski mögulega hefði bara 3-3 verið bara topp úrslit fyrir okkur. Því við hendum þessu líka frá okkur í síðustu 5 mínútum í fyrrhálfleik. Það var 1-1 þegar 5 mínútur eftir á fyrrhálfleik og svo var 3-3 þegar 10 mínútur eftir að leiknum, sko. Þannig að þetta voru svona, en momentin, ég held að við höfum verið overconfident í leiknum að okkur leið svo vel. Við vorum, ég get ekki séð að þetta var eitthvað panik á einum og neinum, mönnum leið vel og þá fer kannski að reyna einhver atrið sem að kannski mögulega hefðir að takast og samanber sending sem að mistekst í aðdraganda þriðamarksins til dæmis. Þannig að þetta er trikki núna, skilaboðin til, ég veit að þjóðin vill alveg fá smá blóð af því að það er allir umurlegir þegar menn tapa og svona, en það var bara alls ekki þannig leikur, bara alls ekki. Það var að mörgu leyti og ef einhver trúi mér ekki þá bara Guð velkomin að kíkja alla tölfræði. Þetta var frík leikur.
ég efast að XG Úkraínu hafi verið hærri en 1 og þannig að vanalega, þannig að þið sjáu þetta bara, þannig að ég held að öndum aðeins með nefnu. Fyrsta tilfinningin þetta hafi verið frábær leikur hjá okkur en auðvitað gerir mig grein fyrir að fá þessu 5 mörk á heimavelli ekki boðlegt. Brynjar. Þeir sækja á Gulla nánast allan fyrir hálfleikinn. Lárus Orri og Bjarni Guðjóns setja fyrstu 2 mörkin mestu leyti á Gulla. Hann áfram fyrsti kostur Íslands í stöðunni? Hvað kemur hann með að borðinu sem aðrir kostir kom ekki verið? Já, veist. Hann búinn að standa sig mjög vel í þessum gluggum so far hjá mér. Ég meina, hann með 2 mörk og þá var hann besti leikmaður í heimi sko fyrir kortis. Þetta bara hluta af leiknum, hann reynslumikill og ég var reyndar að fara að greina þetta algjörlega í ræmur hvað gerðist í þessu mörkum. Þetta var fyrsta markið, það voru einhver töpuð djúl, þannig að það voru einhver 2 sem fór í eitthvað návi og það tapast og þá kom Skyndisson í kjölfarið. Svo minnum við að Mikki hafi kiksað eitthvað í 3. markinu. Þannig að, sko, við vorum bara meirhluta með boltan, sko. Þannig að það fylgdi bara mjög mikil ábyrgð að vera með boltan og auðvitað eru bara, það sem Úkraína fær út úr því að við séum mikið með boltan er að þegar við missum boltan þá kannski erum við viðkvæmir fyrir að Úkraína myndi fá færi. Heilin að spila alla leiki eins og við spilum á móti Frökkum og vera í low block og vera 20 boltan og þora ekki að gera okkur skapaðan hlut sem við gerum ekki alveg á móti Frökkum alla leiki en skilja hvað að fara, þetta alltaf þannig að þá eru bara spurningi fyrir að reyna að bæta þá það sem Gull að gera einhver annar, að bæta strúktúrinn og sjá til þess að við fækkum mistökunum og ég er ekki barnur, ég gef mig grein fyrir að við höfum ekki endað þessu tíma, ég get ekki verið að tala henni 5 ára alltaf að segja að við ætlum að bæta okkur en ég get bara ekki, ég neita að horfa á þennan leik sem einhvern bólma. Mér fannst þetta bara mjög góð leikur á móti mjög sterkri þjóð og mistök voru eða ég get orðað þannig bara klaufagangur var að kosta okkur dýrt. Kannski bara, eins og í fyrri hálfleik, við erum svolítið framalega undir restina í slafi, kannski bara droppa aðeins og fara bara 1-1 inn í hálfleikin. Hugsaður einhvern tímann á þessum mómentum að þið fáum ákveð 2 mörk. Þetta lok fyrir hálfleik og svo aftur í seinni hálfleik, hvort að þú talar svo oft know-how í fótbolta. Þú skilur Gylfa og Jóhann Berpa á það eftir. Ef þeir geta nýst okkur á þessum mómentum, kannski ekki fyrir hálfleik. Já, það meina bara reynsluna. Já, það gott að vera vitur eftir á maður. Hefur kannski ekki nýtt okkur þegar við vorum að jafna 3-3 en hefur mögulega nýst okkur í þessu eða nýst okkur í 3-3 og alltaf verið til fjandars þegar við vorum komnir í góða stöðu. Þetta var einhvern veginn bara, við vorum að reyna einhvern veginn að ná bara betri stjórn á leiknum og tilfinningum sko. En þú varst ungur einhvern tímann líka fyrir þannig. Við viljum ekki drepa allt sem þessu ungu strákar komir með Ísak og Hákon og þessi gaurar voru bara þeim leið þannig eins og við væri að fara að vinna leikinn og þá einhvern veginn fer adrenalín á fullt og áhorfendur taka við sér og þú ert bara í mómentinu og svo allt í einu bara slekkur aðeins á þér og þeir skora mark upp og nánast engu. Það var ekki þannig mark að vera sundurspil okkur og eitthvað svoleiðis. Þannig að ég basically að segja það, ég held að það sé mjög auðvelt að laga þessi mörk sem við fáum á okkur. Þetta var trúðum, þetta voru frík mörk. Ég skoraði eitthvað að reyna að finna leik þar sem eitthvað lið á 5 eða 6 skot á mörkið og með XG undir 1 og gerir 5 mörk. Ég held að svo leit mér standa í langa tíma en þetta gerðist og það er samt líka hollt að leita ásökunum og reyna til að vera betri. Einmitt það sem að mennur kannski benda á hérna, er hægt að gera betur þetta og gera betur svona. Og þá ertu komin bara í game management og þroska og þess og því miður þá farðu bara að þroska og reynslu með því að spila fleira fyrir leiki og eiga fleiri afmæli. Mér leið eins og Úkraínumenn náðu að skapa sinn mesta usla úr transitionum, þegar þeir vinna boltann. Þú veist, er eitthvað sem þarf að laga í þá transition-vörnum okkar til þess að koma fyrir það? Já, það ég held að sem meira kannski betri ákvörðun að taka með boltann og mér leiði eins og okkur leiði ekki illa á móti pressunni þeirra. Ég veit ekki hvort þið eru sammála með því, mér leið þannig eins og transition momentið þeirra voru frekar að koma, við vorum kannski að forsa nóg mikið í gegnum miðjuna, þar sem þeir voru sterkir fyrir, það voru 2-3 scenaríu fyrirmanni eftir,
og í seinni hálfleik við vorum að taka samanber eins og í þriðja markinu, svona óþarfa sendingur inn á miðjuna og þá er hættan að við fáum okkur transitiona því að möguleikarnir á móti svona lið er actually að teygja vel á þeim og sörkulegar boltana betur. Þannig að þetta er alltaf ákvörðun sem maður getur ekki verið með joysticki á hliðarlínu og kontróluna algjörlega, sko. Þetta er bara ákvörðun sem menn taka í mómentinu og stundum tekst ekki, en því fleiri ákvörðun sem tekur svona sem að leiði til þess að við fáum okkur mörg, þá náttúrulega, ef þú lærir ekki af því þá náttúrulega er eitthvað mikið að, sko. Albert, algjörlega frábær í leiknum. Hvar er hann að þínu mati á listanum við bestu leikmenn Íslands? Top 10, top 5? Hann var bara frábær í þessu leik, sko. Hann búinn að vera frábær í öllum þessu gluggum, í raun og veru. Ég held að einhverju blaðamannafundi fyrir hvort það var Azerbaijan-leikinn að ég kalla eftir svona fleiri mörkum frá honum. Hann var búinn að vera geggjaður í assistum og svoleiðis, en hann alltaf hefur hæfileika sem að mjög fáir íslenski leikmenn hafa haft í gegnum tíðina. Þú hugsar hans hæfileika þá detta bara nokkuð nöfn upp úr og hann er búinn að bæta varnarleikinn sinn gríðarlega mikið eftir að fór til Ítalíu, þannig að við getum bara ekki verið ánægðir með hans framlag. Hvað heitir það? Haraldur. Hákon var að koma út og djúpt til að sækja boltan og það var í þessum double pivot, þannig viljum við ekki hafa hann framar á vellinum? Við viljum helst hafa 2-3 Hákonna bara inn á vellinu. En sko málið er að dýnamíkin sem hann og Ísak eru með sem double pivot er ótrúleg. Hún er ótrúleg. Þeir hjálpa okkur að halda boltanum, hjálpa okkur að progressa, hjálpa okkur að koma okkur í góða stöður. Þannig að þetta er öllu jöfnu viltu hafa hann í hálsvæðinu líka og við jöfnum leikinn með því að hafa hann í hálsvæðinu, en þá náttúrulega tókum við sjensa og allt þar fram til göttunum, en öllu jöfnu viltu hafa einn Hákon í pivot, einn Hákon í hálsvæðinu. Sem betur fyrir getur að synda hann báðum hlutverkum, en eins og staðan í dag að það bara er hann svo gríðarlega mikilvæg fyrir okkar uppspil sem pivot og ég held að þið hafi séð það að kemistrinn milli hans og Ísak og tengingarna sem þeir ná er krúsíal fyrir okkar leik. Kannski bara þú komst inn á þetta með 2014, þetta er svona lið í mótun og bara hversu miklu máli skiptir þessi leikur og bara scenarióið sem gerist í þessum leikur og bara svona, við vonum bara jákvæður hérna, skilur bara fyrir leikmenn að læra og hversu mikið munið að læra þessum leik. Ég ætla að vona að þeir læri helling af þessu. Við töluðum í hálfleik að þetta var bara mikið challenge, það var engin öskur að leita í hálfleik, bara að accepta áskoruna sem að því fylgir að vera 3-1 undir og hafa spilað bara nokkuð góðan fyrirháleik. Þú ert bara stanslaust að læra í þessu leik, en málið er bara svo fáir leikir í landsliðsverkefnum. Það er ekki alltaf hægt að segja þetta hvernig einstæðar eitthvað það að læra, en þetta var klárlega trúin sem strákarnir fá á liðið og leikstílinn. Azerbaijan var, það var frábær sigurðarstaða, það var samt með fullir virðingu að það var Azerbaijan, sko. Það var gert ráð fyrir að við myndum dominera þann leik. En á móti Úkraínu sem er 45 sætum fyrir ofan okkur. Það er ekkert sjálfgefið að Ísland sé að dominera leiki á móti svona þjóðum. Það var framförin og felst fyrst og fremst í því. Þá er næsta skrifað en að finna út á hverju töpum þessum leik. Mín skoðun þetta hafi bara verið freak og við þurfum að laga ákvarðanatökum með boltanum. Svo getur verið að maður horfa á leikinn aftur og þá hafi þetta verið algjört disaster, en það er ekkert sem bendir til þess að við þurfum að breyta öllu einu. Það fylgir þessu bara smá tannverkir að vera að reyna að breyta leikstílnum svona dramatískt og okkur tekist það mjög vel, en þeir fylgir líka að gera klaufaleg mistök. Og öll held ég okkar mörk í öllum þessu gluggum eru, ég myndi nota orðið ódýrt ef eitthvað myndi detta mér í hug. Þið voru að undirbúa skiptingu þegar að Úkraínumenn komast yfir. Þið fara áfram með þá skiptingar. Breyttist planið eitthvað sem voru að segja leikmönnum fyrir að koma inn á við að við skora? Hver var munurinn? Já, það gerði það. Við þurftum að færa Hákon þá aftur og ofar og reyna að fara svolítið svona smá kamikaze fótbolta, það var lítið eftir og það fer náttúrulega gríðarlega orka. Við náttúrulega erum farin að stíga aðeins ofar, við náttúrulega tekið því við stígum aðeins ofar núna heldur en kannski fyrir lið og gerum það lengur, við lágum lengri kafla sem við erum að pressa og því fylgir bara gríðarlega orka. Þannig að ég held að skiptingarnar, ég taldi að heppnast mjög vel, Logi kom hrikalega öflugur inn og gaman að Gísli Gotti að fengið
sinn landsleik og þannig að svo náttúrulega lítar bara ill út þegar kemur eitthvað mark strax í kjölfar, þannig að það lítur út fyrir þetta verstu skiptingar í heiminum sko, ég accepta það bara, það ekki flóknar það. Hvað þýða þessi úrslit þá núna fyrir okkar möguleika að komast áfram? Sko, töpustu hérna því náttúrulega þurfum að ná í sér stig einhvers staðar annars staðar. Ég held samt að ef við náum að halda okkur inn í keppninu og ekki vera bjánar þá til að síðasti leikunum kemur móti Úkraínu, þá náttúrulega eigum við bara alltaf möguleika að ná í þessi annarsæti. Og plana móti Frökkum, við erum ekki að fara að vinna þann leik 5-0 sko, ég get lofaði því hér og nú. Þannig að halda sig inn í keppninu er basically ekki að vera silly, það er að reyna að gera eitthvað móti Frökkum. Blessunlega þá tapaði Úkraína stigum móti Azerbaijan. Þannig að ef við náum að klára okkar og treysta því að Frakkar klári sitt bara með sæmd, helst bara ná full út stigar, að það verður náttúrulega bara úrslitaleikur í Úkraínu. Það er ekkert flókið og við þurfum þá að vinna þann leik en það væri ekki bara ljúft fyrir okkur og kannski okkar móral að eiga góðan leika móti Frökkum og það verður basically allt annað leikur í sjálfu sér, kannski ekki ósvipað á leikurinn út í París. Má búast við að leikurinn hérna á móti Frökkum verði settur upp svipað og hann var settur úti eða? Já, ég held að Frakkarnir sé að spila móti þessu topp liðum, sko, topp 3 lið í heiminum. Við talaðum að kannski Úkraínuleikurinn væri bland í póka milli Azerbaijan og Frakka en hann var eiginlega meira í ætt við Azerbaijan, svona spilalega séð, heldur en Frakkaleikurinn. En svo kannski á móti Frökkum úti með hérna heima þeirra sterka liða þá, og svo líka bara völlurinn orðinn líka alltaf góður. Ég meina þessi liðir voru að mæta hérna í gamla daga og spila okkur í túnu og þá náttúrulega áttu við meira í senast þegar leikurinn var bara kýlingar og lætið og vinna seinnibolta en núna er komin með stórglæsilegt gras sem að öllum líður vel á og þannig að við þurfum bara að respekta það verkefni og eiga góða framistöðu. Bjarni, þú lokar þessu? Bara svona standið á hópnum eftir leikinn. Við erum ekki alveg búin að taka svona alveg greina okkur en það er enginn meiddur í sjálfu sér. Menn eru bara svektir og pirraðir út í sjálfan sig og þetta átti að vera þreyttur til landsleik, það gefur auðvitað en ég held að enginn sé meiddur eins og staðan í dag. Mikael alveg góður, ég sá hann fekk 2 högg hérna á mjög. Já, þetta var meira svona deadleg held ég. Já, ég held að það er svoleiðis og það er vont strax eftir leikinn en hann er stríðsmaður og verður góður. Hjörvar, ekkert frá þér í dag? Nei, ég er Ólafur. Það er góð. Ólíkt þér. Takk fyrir strákar. takk.